Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. Happy noon, Ammu. Good afternoon, Gokul. Okay, so இன்னைக்கு நாம SBI JA ஓட previous year question paperல நாம வந்துட்டு error spotting, para jumbles and one more section we will do because yesterday we discussed every day ஒரு சின்ன para jumbles நம்ம practice செஞ்சிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். So அதே மாதிரி error spotting and para jumbles compulsory நம்ம every day till our SBI JA we will be doing. Good afternoon Janaki. So அப்பப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் vocabulary நம்ம பார்க்கலாம். So before going to the topic, let me brief you about the 6 level practice method. The first level is the class, second level the basic circle, third level extreme circle, fourth level super batch, fifth level real intensive program and sixth level is the mock interview. Good evening my Agnes, Gomati, Kartika, Johnson. Good evening. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3rd December 2023 this Sunday 10 a.m. to 1 p.m. we have a free orientation program for this SBI JA. So அது கொஞ்சம் நீங்கள் கலந்துக்கோங்க. So I think it is online also. So please participate in this free orientation and get details about the SBI exams. Okay, Veranda Race அனைத்து branchilum. Okay. So good evening Hema, Maharajan, Niveda, Johnson. Good evening. Okay, first section நம்ம error spotting பார்த்துடலாம் வாங்க. கண்டிப்பாக ஏன்னா எரர் ஸ்பாட்டிங்னாலே மகாராஜன் வந்து அது யார் கண்டுபிடிச்சதுங்கிற லெவலில் ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கார். மற்றவங்களுக்கும் அது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்துட்டே தான் இருக்குது. குட் ஈவினிங் மதுவர்ஷினி. கோகுல் ஏ சொல்லியிருக்காரு, ஜான்சன் டி. அம்மு, மகாராஜன், நிவேதா எல்லாருமே டி is right. Ritika D. Jim was having a good time. Okay, she approved of the new arrangement and was relieved to know that Jim had இருக்கலாம் இல்லைனா was having any one of this. was hadனு இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லவே இல்லை. Is that clear? Yes, Ganesh போட்டிருக்காரு, was had வராது. Good evening மலர்கொடி, தீபிகா. Good evening. Approved the வராதா ma'am? See, she approved the-வும் வரலாம், she approved of the-வும் வரலாம். Yes பேச்சிமுத்து, had வரலாம் இல்லைனா was having வரலாம். Is that clear? So was had ரெண்டும் past tense வராது. Okay, she approved the-வும் வரலாம், she approved of in the what to say preposition இல்லாமலும் வரலாம், இந்த fixed preposition of-வும் வரலாம். Okay Gokul. Yes, next question. She ordered a nice meal, dressed herself pretty and put the children to bed early. No error. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினேவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எரர் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எரர் ஸ்பாட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆகிடுச்சு. ஜான்சன் வந்து 2C அண்ட் ஆக்னஸ் 2D அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. தீபிகா ஆல்சோ C. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் அதர்ஸ். ஹேமா இ கொடுத்துட்டாங்க, கணேஷும் C, ஜானகி இ, கோகுல் C, மதுவர்ஷினி இ, அம்மு இ. நோ, C is the right answer. She ordered, she dressed, she put எல்லாமே past tense. ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. பேச்சு முத்து போட்டிருக்கிற மாதிரி dressed prettily. She is pretty. She is pretty. Pretty is an adjective. ஆனால் dressed சொன்னதுனால இது verb இல்லையா, அப்போ இது adverb-ஆ நமக்கு தேவை. Is that clear? She dressed herself prettily. Okay. Pretty அங்கே ஏன் வராதுன்னு புரியுதா? She is or she was அப்படின்னு கொடுத்திருந்தால் pretty. Okay.
Thank you Madhu Varshini Niveda. So put வந்து put is present tense, put is past tense, put is past participle. So இந்த இடத்துல put is right. ஏன்னா நிறைய பேர் D போட்டிருக்கீங்க. We want an adverb there. Correct Pechimuthu. Thank you Meena, Janaki. Yes, thank you Aishu. Third. Thank you Ammu. Third question. So first tense எல்லாம் இருக்கா? Pretty means என்னன்னு கேக்குறீங்களா? பேங்கர் வசந்த். Pretty அப்படினால் அழகிய. Banking for 1 and 2 questions ஒரு நாள் கூட correct answer பண்ணல ma'am. It's okay. மலர் கொடி நான் அதுதான் சொல்றேன். அதை நீங்க PDF வச்சுட்டு after ஒரு 4 or 5 days பாருங்க. அப்போ அந்த question புரியணும் அவ்வளவுதான். Is that clear? A. Varsha wondered at the silence which followed the chaos, imagining all sorts of accidents. Okay, Ganesh A போட்டிருக்காங்க. Trisha C. Johnson and the politicians மாதிரி the no comments மாதிரி no idea போட்டாரு. That D which was followed by Varsha. Okay, so actually this is no error. So no error எப்படி எடுக்கலாம் பார்க்கலாம். Varsha wondered at the. Okay, so Varsha அது past tense இருக்கு, அதனால subject verb agreement problem இல்ல. Wondered at what? At the silence. At the silence. Okay, which I hope SBI clerk exam kulle improve ஆயிடுவேன். Certainly banker Vasant. Follow. Chaos means noisy confusion. Chaos means noisy confusion. ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ்ல இருக்கும் இல்லையா, ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஆர் வாட் டு சே ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு பேர் ஒரு சத்தமான கூச்சலோடு இருக்கிறது chaos. ஓகே, silence which followed, அதாவது அவ்வளோ பெரிய ஒரு கூச்சல் குழப்பத்துக்கு பிறகு ஒரு சைலன்ஸ், புயலுக்கு பின் அமைதின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, இமேஜினிங் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ ஒரு கூச்சல் குழப்பம் இருந்த ஒரு பிறகு அப்படியே ஒரு அமைதி வந்த உடனே அவங்க ஏதோ நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வரும் இல்லையா, அப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஷி wondered which followed the chaos, imagining all sorts of accidents. Correct Meena? Commotion சொல்லலாம். ஓகே, disorder. Silence abstract noun தானே மேம், which வரதால the silence யூஸ் பண்ணுறோமா, which வரதுனால இல்லை. ஓகே, silence is abstract noun. ஓகே, your doubt is correct Gokul. ஸோ அவங்க அந்த அமைதி, ஸோ அதனால which யூஸ் பண்ணுறோம். Is it clear? Which was followed னு கொடுத்தீங்கன்னா then it becomes passive voice, but இந்த இடத்துல active இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல passive is right. ஓகே, ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பத்திற்கு பின் ஃபாலோ ஆன ஒரு அமைதியை கண்டு அவங்க கண்ணா பின்னான்னு இமேஜின் செஞ்சாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ யோசிங்களேன், டமால் ஒரு வெடி சத்தம் கேட்டு அமைதியாச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க? wondered about the silence வரலாம் கணேஷ், wondered at or wondered about வரும். இது எல்லாருமே ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. she smiled, அந்த இடத்துல her இல்லை, she smiled. ஸோ இந்த மாதிரி 1 or 2 questions கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அவங்க மலர்கொடியாக போட்டிருந்தாங்க இல்லையா, 1 and 2 நான் பண்ணனதே இல்லை அப்படின்ட்டு, பட் பின்னால் ஏதானும் 1 or 2 questions இந்த மாதிரி ஈஸியான ஒரு எரர் ஸ்பாட்டிங் வரும், அதை மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ டுமாரோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த சூப்பர் பேட்ச். அதில் மெயின்ஸ்லேயும் அதுதான் 40 questions கொடுத்துருவோம். 40 questions டெஸ்ட் எழுத போகிறாங்க.
Why not sought? I'll tell you, Amritavarshini. Once I finish this fifth question, I'll tell you about the fourth one. Okay? Was. She said that politics was. Correct. Okay? Politics was. So whenever the word politics and mathematics, statistics, இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அது சப்ஜெக்டாக இருக்கும் பொழுது இட் இஸ் சிங்குலர். ஓகே, பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் நாட் ப்ளூரல் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட். ஓகே, இப்போ அமிர்தவர்ஷினி கேட்ட அந்த ப்ரீவியஸ் ஒன்ல ஓகே ஆல் சார்ட்ஸ். இப்போ பாருங்க, ஆல், இப்போ ஆல், போத், ஓகே, மெனி, a few, இது மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை ப்ளூரல் நவுன். இஸ் இட் கிளியர் அமிர்தவர்ஷினி? ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ, ஜான்சன். ஓகே, இந்த மாதிரியான adjectives சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் மோர் தென் ஒன். டுடே ஸ்பாட் த எரர் இஸ் ஈஸி கம்பேர்ட் டு எஸ்டர்டே. அதான் ஒரு நாள் அப்படி வரும். ஸோ உங்களுடைய லக்கு அந்த பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஷீ ஸ்மைல்டு டு ஹர் செல்ஃப் வரலாமா மேம்? வராது. யூ ஸ்மைல் அட் சம்படி எல்ஸ். யூ ஸ்மைல் அட் த யோர் வாட் டு சே, உங்களுடைய ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு தான் நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க மிரரில். ஸோ உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஸ்மைல், ஐ மீன் within herself செய்யலாம். to herself வராது. you can't see yourself, right Darshan? okay, yes. அமிர்தவர்ஷினியோடது over. next, she smiled to herself. அது she smiled to herself வரலாமா மேம்னு கேட்குறீங்க தர்ஷன். as she stood watching them, she smiled to herself விட within herself is better தர்ஷன். ஆனால் அங்கே அது எரராக இல்லை. is that clear? ஹர் ஸ்மைல்டு வராது. அவங்க அங்கே என்ன செக் பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே ஹர் செல்ஃப் இருக்குல்ல, ஓகே, அதனால இங்கே ஷீ வரணும். பேங்கர் வசந்த், ஸோ யூ வருமா மேம்? ஷீ ஸ்மைல்டு டு ஹர் செல்ஃப், அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயே அவள் சிரித்தாள் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? அதாவது தனக்குத்தானே சிரித்தாள் சொல்கிறாள்ல, அதுதான் தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டாள் அப்படிங்கிறது தான் ஷீ ஸ்மைல்டு டு ஹர் செல்ஃப். இஸ் இட் கிளியர் அம்மு அண்ட் தர்ஷன் அண்ட் பேங்கர் வசந்த்? இங்கே ஹர் செல்ஃப் இருக்கும் பொழுது அதோடைய ஸ்டார்டிங் ஷுட் பி இன் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அது 1 or 2 இது பார்த்துட்டே வாங்க, உங்களுக்கு புரியும். இப்போ ஜான்சன் மீனிங் கேட்டிருந்தீங்க. ஷீ செட் தட் பாலிட்டிக்ஸ் வாஸ் ஆஸ் பேட் அஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஓகே, எஸ் அபிநாத், தட் இஸ் பொசசிவ் ப்ரொனவுன், பட் நமக்கு சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வரணும். ஓகே, அவங்களுக்கு பாலிட்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அளவுக்கு பேடு, அண்ட் தட் த மிஷன் ஆஃப் பொலிட்டீஷியன்ஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் டு ஈச் அதர் நேம்ஸ். ஸோ பொலிட்டீஷியன்ஸோடைய ஒரு கொள்கை என்னன்னா ஒருத்தருக்கொருத்தர் காலிங் நேம்ஸ். அதை தவிர அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இஸ் இட் கிளியர் ஜான்சன்? ஒருவருக்கொருவர் ஒரு பெயர் தானே ஒழிய மற்றபடி நம்பர் இவங்க அவங்கன்னு சொல்லி எத்தனை பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்தாலும், ஏன்னா அவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸை சொல்கிறதுனால எத்தனை பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது ஜஸ்ட் நேம், அவ்வளோதானே ஒழிய அந்த நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி பாலிட்டிக்ஸ் இஸ் பேட். இஸ் தட் கிளியர் Johnson? Now let's go to phrasal replacement. So this is one question, one type of question. But இன்னைக்கு பார்த்தோமா para jumbles? I don't know. As bad as, correct. Why Aishu? As bad as, இதை போலவே அது அப்படின்னு பாசிட்டிவ் டிகிரிலையும் செய்யலாம், வேர்ஸ் தேன் அப்படியும் சொல்லலாம். இதை போலவே அதுன்னு சொல்லும் பொழுது ஆஸ் பேட் ஆஸ், இதை விட அது மோசம் சொல்லும் பொழுது வேர்ஸ் தேன் கம்பேரிட்டிவ்ல சொல்லுவோம். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட்,
The former gas works at Hewart Green. The former gas works. The முன்னாள் gas works. இதுதான் subject. 1 and 3 அப்படின்னு யாரோ போட்டிருக்காங்க. B, A, 1 and 2, 1 and 3. Good evening, cartoon kid. Today interview attend பண்ணல மேம், tomorrow class வரலாமா மேம்? SBI சூப்பர் பேட்ச்க்கு அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏபி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் வாக் இன் டுமாரோ. ஓகே, யூ வாக் இன் டுமாரோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் 1, 2 and 3. நான் யாரான அது போடுவாங்களான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நாளைக்கு நேராக வந்துருங்க ஏபி. நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்கல்ல. ஹேமா இப்போ போடுறாங்க 1, 2 and 3. ஓகே, the former முன்னாள், இதுதான் adjective. முன்னாள் gas works. 2 எப்படி மேம் சொல்ற மகாராஜன்? ஓகே, had being worrying வராது. ஓகேவா? had been. ஓகே, had been அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது it can be V3 if it is a passive voice, or had been plus ing if it is active voice. Okay, had been worrying active voice. Correct, Pechimuttu. Okay, va? So had been and for years, how long க்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு tense active voiceல. Am I clear, Johnson and Banker Vasant? Okay, how long னு சொல்றதுக்கு had been worrying, had been plus verb ing கொடுக்கலாம். ஸோ இங்கே 4 years, பல காலமாக அவர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தது இந்த gas works அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ had been worrying சொல்லலாம். had been a source of worry. had been plus V3 இல்லைனா ஒரு noun இருந்துச்சுன்னா this is a passive voice. had been a source of worry, had been worrisome. Is that clear? Am I clear? So all the 3. So இது ரெண்டும் something like passive voice. This is active voice. Is that clear? So had been a source. இது ஒரு விதமான source. 1 and 3 the sentence gives same meaning. Correct, Agnes? had been worrying residents. Residents-னா அந்த இடத்துல வாழ்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி கவலை கொடுத்து கொண்டிருந்தது. This is the doer. 2 போட்டா வேற மீனிங்ல வரும் மேம். வேற மீனிங் வராதுமா. passive voice. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட்ல passive voice. ரெசிடென்ஸுக்கு பல காலமாக இந்த கம்பெனியால் வருத்தம் இருந்தது. அது passive voice 1 and 3. 2ல அதுதான் டூயர். இந்த கம்பெனி கொடுத்து கொண்டிருந்தது. புரியுதா? இதுல அந்த கேஸ் ஒர்க்ஸ் வந்து டூயர். ஓகேவா? இந்த கம்பெனி வருத்தத்தை கவலையை கொடுத்து கொண்டிருந்தது. ஓகே, ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இதனால் வருத்தமாக இருந்தது. புரியுதா? worrisome and worry. ஓகே, had been worrisome. So இது noun, source of worry. Okay, worrisome is adjective. கவலைக்கிடம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. ஓகே, கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது, கவலையை தந்தது அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல வேற வேற மீனிங்ல சொல்றோம், வேற வேற விதமாக ஒரே விஷயத்தை சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இந்த கம்பெனி வருத்தத்தை
கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது பல காலமாக. இந்த கம்பெனியால் அந்த ரெசிடென்ஸுக்கு கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ், தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ எஸ் பேங்கர், ஏன்னா இவங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம், ஏன்னா இது நம்ம நேராக கொஷின் பேப்பர்லேருந்து போடுறோம். நீங்கள் எஸ்எஸ்சி சேனலுக்கு வாங்க, அங்கே வந்து நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சின்ன சின்ன ஒரு மேட்ரை எடுத்து நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம். அதையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இவங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உடனே இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு எஸ்எஸ்சியில் வருவோம். ஸோ அதுக்கு வாங்க, அப்போது உங்களுக்கு போக போக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். 1 and 3 அப்படின்னு ஜான்சன், நிவேதா, த்ரிஷா, பிரீத்திகா, மலர்கொடி, ஜீரா, கரெக்ட். 1 and 3. ஓகே, அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வுட் பி மேட் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. மேட் டு சர்டன் வராது. ஓகே, ஸோ வுட் பி மேட், வுட் பி புட் இன் பிளேஸ் டு மேக் ஷியோர், டு என்ஷியோர், இது ரெண்டும் கரெக்டு. புட் அவுட், புட் அவுட்னால் ஒரு க்ளோசிங், நெருப்பை அணைப்பது, புட் அவுட். அம்மோ எஸ்எஸ்சி 4 to 4:30. இப்போ இந்த லைவ் 4 o'clock முடிஞ்சிடும். உடனே எஸ்எஸ்சி லைவ் ஸ்டார்ட் ஆகும். யூ கேன் கனெக்ட் தேர் வேர் வி வில் டூ ரைட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஓகேவா? புட் அவுட்னா ஃபயர் இஸ் புட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம், நெருப்பை அணைப்பது. ஸோ இது வராது. 1 and 3. இஸ் இட் கிளியர்? தேர்ட், எக்ஸ்டிங்விஷ், கரெக்ட். மீனா, மகாராஜன், ஜீரா எல்லாரும் போட்டீங்க. மேம் புட் இன் ஃப்ரேசல் வேர்ப். எஸ், புட் இன்னும் ஃப்ரேசல் வேர்ப், புட் அவுட்டும் ஃப்ரேசல் வேர்ப். புட் அவுட்னால் அணைப்பது, புட் இன் அப்படினால் கொடுப்பது. எஃபர்ட்ஸ், யூ புட் இன் யுவர் எஃபர்ட்ஸ். த கவுன்சில் 1 and 2. கரெக்ட். 1 and 2. The council, the goal, ரெண்டு வராது. So the council, இது wants, it is in present tense. Yes இருந்தால் வரலாம். So இது ரெண்டும் past. The council aimed to improve services, correct. The council wished to enhance facilities. Both are right. The council, the goal வராது. So you need a verb. So இதுலேயும் verb இல்லை. So it is only 1 and 2. Correct. Most of you have answered. Next. This is a reasonable choice considering at the purpose of the act to promote animal welfare. Thank you, Trisha. Maharajan 1 and 3. Johnson, Jeera, எல்லாருமே 1 and 3. Gokul, Sri Balaji, correct. 1 and 3. So this is a reasonable choice keeping in mind the purpose. ஏன்னா considering at வராது, considering கொடுத்திருந்தால் correct. Considering at வராது, keeping in mind the purpose வரலாம். When you consider the purpose வரலாம். With all due respect to வரணும். ஸோ அந்த to அங்கே இல்லாததுனால இங்கே இது வர முடியாது. Is that clear? Only 1 and 3. நிறைய பேர் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க. அது ஏன் வராதுங்கிறதுக்கு I am giving. Considering the purpose. Yes. Am I clear? Next. That is what I thought. Phrases தெரிஞ்சாதான் questions attend பண்ண முடியுமா? Yes, banker. First words புரியணும், அப்புறம் phrases புரியணும். ஸோ நீங்கள் எடுக்கிறச்சே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் உங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதுவும் நம்ம SBI JA பண்ணுறோம்.
ஓகே, என்னோட அதர் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள், முன்னாடி இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள். சிம்பிளாக கான்செப்ட்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோஸ், அந்த வேர்ட்ஸு, நவுன்ஸு, வேர்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃப்ரேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இப்போ வாங்க para jumbles. ஓகே, they might ask you which is the first one, which is the second one, which is the fifth one, but attend this like a seating arrangement. எது first வரும்னு பாருங்க. See, Q first. Q firstன்னு Agnes Niveda கொடுத்துருக்கீங்க. Correct. Because what is this it? So P வராது. Then Q P-ஆ என்னன்னு பாருங்க மகாராஜன். Q is right. இப்போ வாங்க, it இங்கே கொடுத்துருக்காங்க this. இப்போ இந்த it-ஐயும் this-ஐயும் நம்ம கனெக்ட் செய்யணும். Okay, the Korean War was the first military action of the Cold War, though it's often overshadowed by the victory of the Allies in World War II. Okay, அப்போ R வருமா P வருமா? It began when soldiers கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இங்கே ஒன்று பாருங்க, QR யார் கொடுத்தாங்க? ஜான்சன். ரைட் ரைட். QR Trisha, right. Jira, you are right. Because overshadowed அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இமீடியட்டாக இந்த ஃபர்காட்டன் வாரை உள்ளே கொண்டு வாங்க. am I clear? அதற்கு பிறகு இந்த இட், இந்த கொரியன் வார், ஏன்னா this is forgotten. Okay, then make P as the third one. It began. புரியுதா? இப்போ இமீடியட்டாக இதை ஏன் இங்கே கொண்டு வரோன்னு சொல்லிட்டு QPயும் கரெக்ட் தான், ஏன்னா இட் வந்து கொரியன் வார். ஆனால் திஸ் ஏர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த திஸ்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் அந்த இட்டுக்கு போங்க. ஓகே, ஸோ 3 தென் 4 அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைய வரையில், தட் இஸ் த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ், 5th. Any doubt? Clear. Thank you. So every day shall we solve? Got it, ma'am. RP மட்டும் confuse ஆச்சு. R and P, yes. Okay? ஸோ எப்போவுமே அந்த ஒரே ஒரு நேத்திக்கும் நம்ம அந்த ஒரே ஒரு கியூவை எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம். என்ன மேம் பின்னாடி ஏதோ கேட் கத்துது, நானுமே ஐ எம் வெரி ரெஸ்ட்லெஸ். நான் சரி ஏதோ ஒரு வீடியோ இருக்கு போல இருக்குது, யாரோ யூடியூப் வீடியோன்னு நினச்சேன், பட் எங்கேயோ கேட் கத்துது. ஐ எம் ஆல்சோ வெரி வெரி க்யூரியஸ். பாசிபிளி இந்த இது மட்டும்தான் ஈஸி மேம்னு போடுறாரு பேங்கர் வசந்த். ஸோ எவ்ரி டே வி வில் சால்வ் ஒன் வாட் டு சே para jumbles, so that you will have, because it denotes Korean War. Yes, Maharajan. Okay, so individual practice na phrasal verbs break வச்சு ஒரு match the following கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஒர்க் அவுட். ஸோ எவ்ரி டே, ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து நம்ம ரொம்ப வெக்காபுலரி சால்வ் பண்ணலை, ஸோ அதனால் டெய்லி para jumbles. ஸோ நேத்தியை விட இன்னைக்கு இந்த para jumbles ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ எவ்ரிடே நம்ம ஃபோக்கஸ் செய்யலாம் ஹவு டு சால்வ் தி para jumblesன்னு. பவித்ரா, what do you want me to explain? Thank you அம்மு. பவித்ரா, இது ஃபஸ்ட்டுன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது. இஸ் தட் கிளியர்? அதே மாதிரி டு திஸ் டேனா இது வந்து லாஸ்ட்டுன்னு புரிஞ்சிருச்சு நிறைய பேருக்கு. ஓகேவா? அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இட். இப்போது இந்த ஓவர் ஷேடோடுன்னு ஏன்னா திஸ் ஏர்ன்ட் இட், எது வந்து ஃபர்காட்டன் வார்னு சொல்கிறாங்க? இதை மறைத்ததனால், அதனால் கியூஆரை சேர்க்கிறோம். கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி ஒன்று. எவ்ரிடே செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய பிரெயின் உண்மையாகவே இருக்கா மேம் கேட் தெரியலம்மா, இனிமேல் தான் நான் போய் பார்க்கணும். ஓகே, இன் மை வீக் ஏரியா சச் அ ஸ்பாட் எரர் அண்ட் para jumbles. தேங்க்யூ மகாராஜன். டெய்லி பார்க்கலாம் சர்டன்லி நிவேதா. ஓகேவா? ஸோ பவித்ரா, ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டுட்.
ஓகே ஸோ திஸ் இயர்ன்ட் அப்போ திஸ் இயர்ன்ட்னா இந்த மறைச்சதுனால இது ஃபர்காட்டன் வார். அதில் என்ன நடந்துச்சு, இது இப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதனால் அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் அனுப்புனாங்க, இன்னைய வரையில் எந்த பீஸ் ட்ரீட்டும் நடக்கவில்லை. ஓகே ஸோ whoever wants you can join on SSC channel where I'm going to do phrases without articles today. Okay, I'll meet you all tomorrow the same time on banking channel. Till then, bye. Thank you.